ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 8 నుండి 10వ వచనం వరకు మనము ధ్యానించుకుంటాం. These 3 verses we'll all read together in our respective languages, please. మన యొక్క సొంత భాషలలో మనమందరం కూడా చదువుకుంటాం. Wherefore he said, all together loudly please, all 3 verses all together. Wherefore he said, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it that he also descended first into the lower parts of the earth? That he descended is the same also that ascended far above all heavens, that he might fill all things. Verse 11 also, and he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. I don't see many of you reading at all. అందరూ చదవటం లేదని గమనిస్తుంటున్నాను. దయచేసి అందరూ చదవండి. Let's all read alternatively. 8th I will read, 9th you read, 10th and loudly please. Wherefore he said, when he ascended upon high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Verse 9. ఆరోహణమాయనగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగములకు దిగననియు అర్థమిచ్చుచున్నది కదా. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. దిగినవాడు తానే నింపునట్లు ఆకాశమండలం కంటే మరి పైకి ఆరోహణమైన వాడునై ఉన్నాడు. సంపూర్ణ మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణ సమానమైన సంపూర్ణ కలవరు ఆయన ఇలాగా నియమించాను. Let's look unto the Lord for his help, please. ప్రభు సహాయం కొరకై ప్రార్థనలో. Loving, gracious Heavenly Father, wonder working God, we come to thy presence to worship thee and praise thee. We thank you for you have ascended far above all and fill all things, Lord, and you alone are worthy of all praise, adoration, and our worship, Lord. And as we come to thy presence this morning, we might be able to understand from thy word the great and marvelous things that are hidden in the ascended Lord, and bring forth our worship in spirit and in truth. Hide me unworthy that I am behind the cross. Help thy brother also, help thy servant also in translation. Give us all ears of hearing, hearts of understanding, and Lord, prepare us by thy spirit so that we might be able to worship thee in spirit and truth. Grant us an open heaven as we ask and pray in Jesus' precious name. Amen. This morning hour, I want to bring the ascended Lord into your focus. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ మధ్యలోనికి ఆరోహణమైన ప్రభువును మరి తీసుకురావాలని ఆశపడుతుంటున్నాను. What does the word say in 8th? 8వ వచనంలో he ascended up on high. అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తుంటున్నాం. Where did he ascend? ఎక్కడికి ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు? Verse 10 it says ascended far above all. 10వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆకాశ మండలములన్నిటికంటే మరీ పైకి ఆరోహణమైన వాడునై ఉన్నాడు. So high that there is nothing else above him, but everything else comes under him. ఎంత పైకి యేసు ప్రభు ఆరోహణమయ్యాడంటే ఆయనకి పైగా ఏమీ లేదు, కానీ అంతా కూడా ఆయన కిందగా ఉంచబడి ఉంటున్నది. And not only has he ascended, but he has filled all things. Everything seen and unseen has been filled by this glorious Lord. కాబట్టి ఎంతగా ఆరోహణమయ్యాడంటే ఆయన మరి ప్రతిదీ కూడా ఆయన మరి నింపుతూ వచ్చాడు, సమస్తమును నింపునట్లు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నాం. So ordinarily when we worship the Lord, మనం ప్రభువును ఆరాధించినప్పుడు we usually worship him for his work on the cross of Calvary, for the work of salvation, and so many other wonderful things that he has done in our life. మనం ఆరాధన చేసినప్పుడు మరి ప్రభు యొక్క సిలువను బట్టి, ఆయన మనకిచ్చినటువంటి రక్షణను బట్టి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఆరాధనలో మరి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాం. But this morning hour I want to bring the ascended Lord into your focus. ఈ ఉదయకాల సమయమున మరి ఆరోహణమైనటువంటి ఆ ప్రభువును మీ మధ్యలో మరి ప్రకటించాలని ఆశపడుతున్నాను. Because this ascended Lord brings so many other glorious blessings into your life and my life. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు మన మధ్యలోనికి ఎన్నో మహిమకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు మన మధ్యలోనికి తీసుకువచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. If you turn with me to John's Gospel chapter 20, యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము verse 17, 17వ వచనాన్ని మనం గమనిస్తే, in the last portion it is written when Jesus Christ meets Mary Magdalene at the sepulchre, he's saying these words. మరి యేసు ప్రభు సమాధి యొద్ద మరి మగ్దలేని మరియను కలుసుకున్నప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పడము మనం గమనిస్తుంటాం. Verse 17 last portion, I ascend unto my Father and your Father
and to my God and your God. అయితే నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రియు మీ తండ్రియు నా దేవుడును మీ దేవుడునైన వాని యొద్దకు ఎక్కిపోవచ్చున్నానని వారితో చెప్పుమనెను. Why is he ascending up? ఎందుకు యేసుప్రభు ఆరోహణమవుతున్నాడు? This ascended Lord is establishing a relationship between God and you and me. కాబట్టి ఆరోహణమైనటువంటి యేసుప్రభు మరి దేవునికి మీకు మాకు మధ్యలో కూడా ఒక సహవాసాన్ని ఏర్పరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. So this living God is now becoming my father and your father. ఈ జీవం కలిగినటువంటి తండ్రి నీకు నాకు తండ్రిగా ఉంటున్నాడు. So in the heathen world, if you look at the relationship between God and man, అన్యజనుల్లో మనం గమనించినట్లయితే దేవునికి మానవులకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సహవాసం ఎలాగుంటుందంటే they will never call him Abba Father. They fear that that calling him as a father. కాబట్టి వారు మరి దేవుణ్ణి మరి తండ్రిగా సంబోధించడానికి వాళ్ళు భయపడతారు. Oh, but what a beautiful relationship that Christ ascended has established between God and us is that we can call him Abba Father. ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు మరి దేవునికి మానవులకు మధ్యలో ఎంత చక్కటి సహవాసాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడంటే మనం ఆయనను తండ్రి అని పిలువబడే భాగ్యంలోనికి తేబడుతుంటున్నాం. What boldness we have to come into his presence, to ask him to be seated in his presence, to enjoy his fatherly hood in our lives. కాబట్టి ఆయన మనకు తండ్రిగా ఉండేటువంటి భాగ్యము, ఆయన సన్నిధానంలో మనం కూర్చొని అటువంటి చక్కటి సహవాసాన్ని మనకు యేసుప్రభు అందించేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Not only that, అంతేకాదు కానీ Christ is also establishing a relationship with himself. కాబట్టి యేసుప్రభు తనతో కూడా మనకు ఒక సహవాసాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. When he says my father and your father, మరి నా తండ్రి మీ తండ్రి అని యేసుప్రభు పలికినప్పుడు what does he say? You are my brother. He is establishing a horizontal relationship with him also. కాబట్టి యేసుప్రభు మనతో కూడా తనకు సహవాసాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. మనల్ని సహోదరులని పిలుచుట్లో తనని మనకి సహోదరులుగా చేస్తుంటున్నాడు. And remember that this relationship of brotherhood that Christ is establishing with you and me is in his ascended glorious estate. కాబట్టి యేసు ప్రభు మరి మీకు మాకు మధ్యలో లేకపోతే నీకు నాకు ఆ సహోదరత్వాన్ని ఏర్పరచుట్లో మరి ఆ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు ఎంతో మహిమ కలిగిన వాడుగా మరి కనపరచబడుతుంటున్నాడు. So in comparison, to explain it, what I am trying to say is he was no longer in the earth, he was no longer in his human form that he is calling you my brother. ఆయన ఏమాత్రమును మరి శరీర స్వభావంలో శరీరంలో లేడు కానీ see, it is easy to call brother, brother, right? I mean, we both can have a brother relationship because we both are in the flesh. కాబట్టి మేమిద్దరం కూడా శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకరినొకరము సహోదరులమని పిలుచుకోవచ్చు. Christ has conquered death. యేసు ప్రభు మరణాన్ని జయించాడు. He is ascended up. ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు. He is far above all. ఆయన అన్నిటికంటే పైగా ఉన్నటువంటి వాడు. Glorious in his estate. మరి తను మహిమ కలిగినటువంటి ఆ ప్రదేశంలో ఉంటున్నాడు. In that estate also he is willing to call you and me his brother. అటువంటి మహిమ కలిగి కూడా యేసు ప్రభు నిన్ను నన్ను సహోదరులని పిలుచుటకు ఇష్టపడుతుంటున్నాడు. If you turn with me to Ephesians chapter 2, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో let's all read together please verses 5 and 6. 5వ వచనము 6వ వచనం మనమందరం కలిసి చదువుకుంటాము. ఎఫెసీ 2:5-6. Even when we were dead in sins, hath he quickened us together with Christ. By grace are ye saved, and that raised up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. కృపచేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. We were dead in sins and trespasses. మన అపరాధముల చేత పాపముల చేత మనం చచ్చిన వారై ఉన్నప్పుడు through the shed blood on the cross of Calvary he forgave our sins. యేసుక్రీస్తు సిలువలో చిందించినటువంటి రక్తాన్ని బట్టి మన పాపములను క్షమించినాడు. And made us his children. ఆయనను మన పిల్లలుగా తన కుమారులుగా చేసుకున్నాడు. And he did not stop at that. అక్కడికి అంతటితో ఆగిపోలేదు. What did he do? ఆయన ఏం చేశాడు? In his ascended estate, ఆయన ఆరోహణమైనటువంటి తన తత్వంలో even you and I are ascended up today. మరి నీవు నేను కూడా ఆ ఆరోహణమైన స్థితిలోనికి తేబడి ఉంటున్నాం. Why? Because you and I are seated in heavenly places even today. మరి ఈ రోజు కూడా మనము పరలోక స్థలంలో మరి ఉన్నతమైనటువంటి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టబడినాం. You may ask me, what are you saying, brother? We are sitting in El Bethel right now. ఏంటిది సహోదరుడా, మేము ఎల్బేతుల్లో ఇప్పుడు కూర్చున్నాం కదా అని మీరు అనవచ్చు. What does verse 6 say?
6వ వచనం ఏం చెప్తుంది? He hath raised us up together and made us sit together. He will make us sit together. He is not saying that. He has already made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. కాబట్టి 7వ వచనము తెలుగులో మనం గమనించినట్లయితే, క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం. So we might have mercy upon people, poor people in this world. కాబట్టి ఈ లోకంలో పేదలైనటువంటి వారిపైన మనం కనికరం చూపగలము. We might give clothes, we might give them food. వారికి ఆహారము వస్త్రములు ఇవ్వగలము. From our abundance we can give them money or many other things. మన సమృద్ధిలో నుండి వాళ్ళకి ధనాన్ని గాని మిగతా విషయాల్ని మనము ఇవ్వవచ్చు. But we will not pick up a man from the streets and bring him into our home and make him one of our children. కానీ వీధిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని మన ఇంటిలోనికి తీసుకొచ్చి మనతో సమానంగా వారిని మరి చూడలేం. That is grace. అది కృప అంటారు. And that grace Christ has, this ascended Christ is continuing to show by making you and me seated along himself in his throne. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు మనల్ని తనతో కూడా కూర్చుండబెట్టల్లో తన కృపను మరి కనపరిచేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. He has earned his place on the throne. సారీ. He has earned. కాబట్టి ఈ యొక్క స్థలాన్ని తాను పొందుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు, తాను సంపాదించుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. The fact that he is sitting on the throne did not come to him freely, right? He has earned it through the cross. కాబట్టి ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండేటువంటి భాగ్యాన్ని అది మరి తాను సంపాదించుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు, అంతేకాని ఉచితంగా దాన్ని పొందలేదు. Absolutely right. ఎందుకంటే తాను శిలువ మీద because he showed obedience to the Father even until the death of the cross. కాబట్టి తాను మరణం పొందినంతగా, శిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపించినటువంటి వాడుగా the Father has exalted him far above all. కాబట్టి తండ్రి తనను అందరికంటే పైగా హెచ్చించినాడు. Can any one of us say that we are worthy to sit in the throne? మనం ఎవరైనా కానీ సింహాసనం మీద కూర్చుండడానికి మనం అర్హులమని మనం చెప్పగలమా? Do we deserve anything at all of heavenlies in your life and my life? కాబట్టి పరలోక విషయంలో మనం దేనికైనా కానీ అర్హులమని ఈ లోకంలో మనం చెప్పగలమా? The fact that he has forgiven our sins and delivered us from death and the fear of the death itself, we should be grateful to him. కాబట్టి మన పాపముల నుండి మనల్ని విడిపించి, మన పాపములను క్షమించి మనల్ని మరణం నుండి విడిపించడము, ఈ విషయాలను బట్టే మనము సంతోషించాలి. But see the grace of God. Not only he has delivered us from our sins, from death, but he has made us to sit alongside him in his throne. కాబట్టి మన పాపములను క్షమించి మనల్ని మరణం నుండి విడుదల చేయడమే కాకుండా మనల్ని యేసుక్రీస్తు మరి తనతో కూడా కూర్చుండబెట్టలో తన యొక్క కృపను మనము ఎంత స్పష్టంగా గమనిస్తున్నాం. So this ascended Lord has established a relationship with the Father. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు తండ్రితో ఒక సహవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు, సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. Secondly, he has established a relationship with himself. కాబట్టి తనతో కూడా రెండవదిగా తనతో కూడా సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. He has made us his brother. మనల్ని తన సహోదరులుగా చేసుకున్నాడు. And thirdly, he is sharing all his wealth, his entire glorious estate with you and me. కాబట్టి తన మహిమ కలిగినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని అంతా కూడా మరి తను నీతో నాతో కూడా పంచుకుంటున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. If suppose this plot of land was mine, కాబట్టి or the brothers, between the two of us it is ours, let's imagine. కాబట్టి ఈ భూభాగము కేవలము ఈ సహోదరునికి నాకు మధ్యలో మా ఇద్దరికి చెందింది అయితే, we both are blood brothers, మేమిద్దరం కూడా రక్త సంబంధులము. Even then when it comes to division, no, we might have differences. You might say నేను పెద్దోడిని, I might need a little bit more than him, right? కాబట్టి భూభాగము పంచుకునేటప్పుడు మరి వ్యత్యాసాలు లేకపోతే విభేదాలు ఏర్పడతా ఉంటాయి. ఇది నాది, ఇది నీది అనేటువంటి విభేదాలు ఏర్పడవచ్చు. But unworthy that we are. కానీ మనం అర్హులం కానప్పటికీ Christ not only gave his life for us, but he's sharing his throne, his glorious estate with you and me. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు తన ప్రాణాన్ని మనకు అర్పించడమే కాకుండా మరి తన మహిమ కలిగినటువంటి ఆరోహణమైన స్థితిలో మనల్ని కూర్చుండబెడుతుంటున్నాడు. This ascended Lord had to pay a huge price for that. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి క్రీస్తు దాని కొరకే ఎంతో క్రయమును చెల్లించినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Ephesians chapter 4 verse 10. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, before ascension he descended into the lowest, it says. కాబట్టి ఆయన ఆరోహణమగ మునుపు ఆయన భూమి యొక్క కింది భాగములకు దిగననియు అని 9వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. The God of life
died in your stead and my stead. కాబట్టి జీవం కలిగినటువంటి దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు నీకు బదులుగా నీ స్థానంలో చనిపోయినట్టుగా చూస్తుంటున్నాం. Of course there was no, nothing but death worthy for us because we were born in sins and trespasses. మనము అపరాధంలో పాపంలో పుట్టాము కాబట్టి మనకి మరణము తప్పితే ఇంకా తగినది ఏది కూడా లేదు. Because the wages of sin is death. కాబట్టి ఎందుకంటే పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణం. And all of us have sinned and come short of the glory of God. మనమందరం కూడా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పొందలేని స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నాం. Because the psalmist says, my mother brought forth me in iniquity, she says. అందుకనే కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు, నా తల్లి నన్ను పాపములో గర్భం ధరించినది అని అంటున్నాడు. And by nature we continue to do sin. కాబట్టి మన స్వభావ రీత్యా కూడా మనం పాపమును చేస్తూనే ఉంటాం. So we were we were in the captivity of sin. మనం పాపం అనే చెరలో బంధింపబడిన వారంగా ఉంటున్నాం. And we were in the captivity of the one who had the power of death over us. కాబట్టి మరణం యొక్క బలము గల వాని యొక్క చెరలో కూడా మనం ఉంచబడి ఉంటున్నాం. We were also in the fear of death. We were captive in the fear of death. మనము మరణ భయములో బంధించబడినటువంటి వారంగా ఉంటున్నాం. All that captivity he captured captive and liberated you and me. కాబట్టి ఆ చెరనంతా కూడా చెరగా పట్టుకొని ఆయన నిన్ను నన్ను స్వతంత్రులుగా చేసి ఉంటున్నాడు. Ephesians chapter 2, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము verse 2, 2వ వచనం మనం చూస్తే last portion it describes you and me. చివరి భాగము అది నిన్ను నన్ను కూడా సూచిస్తూ ఉంటుంది. Children of disobedience. కాబట్టి అవిధేయులైనటువంటి పిల్లలు అనేటువంటి మాటలు మనం చూస్తున్నాం. We were never obedient to anything. మనం దేనికి కూడా విధేయత చూపించిన వారంగా లేము. And because we were born to the father of disobedience, we were become children of disobedience. కాబట్టి అవిధేయుడైన తండ్రికి పుట్టినటువంటి వారంగా మనము అవిధేయులంగా ఉంటున్నాం. And because we were children of disobedience, the second condition which is described in verse 3 is known to us. కాబట్టి మనం అవిధేయులైనటువంటి పిల్లలుగా ఉన్న కారణాన 3వ వచనము అది మనకు వర్తిస్తుంటుంది. What we were? మనం ఏం చేస్తుంటాం? By nature the children of wrath. కాబట్టి మనము స్వభావ సిద్ధంగా దైవోగ్రతకు పాత్రులమై ఉన్నాము. We were to receive the full wrath of God upon ourselves. మన పైన సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క ఉగ్రత కుమ్మరించబడాల్సిన వంటి వారంగా ఉంటున్నాం. But Lord Jesus Christ took the place upon the cross in your stead and my stead. యేసుక్రీస్తు ఆ శిలువ పైన నీ యొక్క స్థానాన్ని నా యొక్క స్థానాన్ని తీసుకున్నవాడుగా ఉంటున్నాడు. The wrath of God fell upon him. దేవుని యొక్క ఉగ్రత యేసుక్రీస్తు మీద కుమ్మరించబడింది. It pleased the Father to bruise him instead of you and me. కాబట్టి నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా దేవుడు తన కుమారుణ్ణి నలగొట్టుటకు ఇష్టపడ్డాడు. We were unworthy, but the Father loved us more than his own son, that pleased him to bruise him and to punish him on the cross of Calvary. మనము అర్హులము కాదు, అయినప్పటికీ దేవుడు తన కుమారుణ్ణి నలగొట్టుటకు ఇష్టపడ్డాడు. నీకు నాకు బదులుగా మనల్ని అంతగా ప్రేమిస్తూ వచ్చాడు. And he delivered us from, and that Christ loved us and gave himself for you and for me. మరి కాబట్టి క్రీస్తు మరి మనల్ని ప్రేమించి మన కొరకు తాను అప్పగించుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. And our captivity was broken. మన బంధకాలు తెంచబడ్డాయి. We were given liberty. మనం స్వతంత్రులుగా చేయబడ్డాము. We were given eternal life. మనకు నిత్య జీవం ఇవ్వబడింది. We were brought into his house. Around the table we are seated like his sons. మరి తన ఆలయంలోకి తన గృహంలోనికి మనం ఆహ్వానించబడిన వారుగా తన బల్ల చుట్టూ మనల్ని చేర్చిన వాడుగా ఉంటున్నాడు. What a glorious blessing we have received. కాబట్టి ఎంత మహిమకరమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకున్నాం. And this ascended Lord, after having descended unto the lowest, now he is ascended on high. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు భూమి యొక్క కింది భాగములకు దిగిపోయి మరి ఆ తర్వాత ఆరోహణమయ్యాడు అని మనం చూస్తున్నప్పుడు, and what is he doing? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 14, 14వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనం. We all know this verse very well. మీకు అందరికి కూడా ఈ వాక్యం పరిచయమే. Let's all read together please. మనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాము. And if I go, నేను వెళ్ళి all read loudly please. అందరూ కూడా బిగ్గరగా చదవాల్సిందిగా మనవి చేస్తాను. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, where I am, that you may be. నా యొద్ద ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోదు. Why has he ascended? ఎందుకు ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు? He is preparing a place for you and for me. ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Beautiful mansions in heaven. మరి పరలోక స్థలంలో ఎన్నో గొప్ప నివాసములు ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు. Places that he is himself preparing for you and for me. కాబట్టి ఆయన తానే స్వయముగా నీ కొరకు నా కొరకు ఆ నివాసాల్ని మరి సిద్ధపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. I come from Bombay.
మరి సహోదరుడు బాంబే నుంచి వస్తుంటున్నాడు. So when they sell an apartment, they say designed or created by Hafiz contractor, you know, then everything gets sold, everything gets bought by that name. మరి అక్కడ బాంబేలో మరి ఏదైనా అపార్ట్మెంట్ మరి అమ్మేటప్పుడు అక్కడ పైన హఫీజ్ అనేటువంటి ఆ లేబుల్ని చూస్తే వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకొని దాన్ని కొనుక్కుంటారు. Like Godrej properties, you say, no, you everything gets sold because you know assurance quality. కాబట్టి గోద్రేజ్ అనేటువంటి ఆ కంపెనీ ఇవి కూడా వస్తువులు మనము మరి చూడకుండా కళ్ళు మూసుకొని కొనేసుకుంటాం దాని నాణ్యతను బట్టి. The creator of heaven and earth. కాబట్టి భూమిని ఆకాశంని సృష్టించినటువంటి దేవుడు, all that is beautiful and glorious, one who created it is building a mansion for you and for me with his own hands. కాబట్టి మరి ఎంతో మహిమకరమైనటువంటి ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆ నివాసాలని తన సొంత చేతులతో తన హస్తాలతో నీ కొరకై నా కొరకై నిర్మించేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. And he is not, if he was not ascended, he would not be doing that. ఒకవేళ తను ఆరోహణము కాకపోతే ఆ పని తాను చేసేవాడు కాదు. Not only he is finishing mansions, he is going to come back and take us away to be with him so that you and I can live forever along with him. కాబట్టి ఆ నివాసాలను సిద్ధపరచడమే కాదు కానీ మరలా యేసు ప్రభు తిరిగి వచ్చి నిన్ను నన్ను ఆ స్థలంలోనికి కొనిపోయేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. And while he is preparing these mansions, ఈ నివాసాలను తను సిద్ధపరుస్తుండగా this ascended Lord has also made provision for you and for me in this wilderness journey. కాబట్టి ఈ అరణ్య స్థలంలో నీ కొరకై నా కొరకై మరి ఆ ప్రభు నీ కొరకై నా కొరకై సౌకర్యాన్ని కూడా చేసి ఉంటున్నాడు. John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 16, 16వ అధ్యాయము verse 7. 7వ వచనం. Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. If I not go away, the Comforter will not come unto you, and if I depart, I will send him unto you. అయితే నేను మీతో సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళిపోవుట వలన మీకు ప్రయోజనకరము. నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ యొద్దకు రాడు, నేను వెళ్ళిన ఎడల ఆయనను మీ యొద్దకు పంపుదును. So not only he rose up from the dead, కాబట్టి మృతుల్లో నుండి తాను తిరిగి లేవటమే కాదు, it was expedient for him that he ascended up. కాబట్టి తాను ఖచ్చితంగా ఆరోహణం చెందవలసినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Why? ఎందుకు? Because he can send the Comforter for you and for me. కాబట్టి ఆ ఆదరణకర్తను నీ యొద్దకు నా యొద్దకు పంపడానికి. Because after being saved, మనం రక్షింపబడిన పిమ్మట you and I have been made alive in the spirit. మనము క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించబడ్డాము, in the spirit, మన ఆత్మలో బ్రతికించబడ్డాము. Right, when our sins were forgiven, we were made alive in the spirit. కాబట్టి మన పాపములు క్షమించబడినప్పుడు మనం ఆత్మలో బ్రతికించబడుతూ వచ్చాము. But this living spirit is now living in a mortal body. కాబట్టి బ్రతికినటువంటి ఈ ఆత్మ ఈ మర్త్యమైన శరీరంలో ఉంటున్నది. There is constantly fight between the body and the spirit. కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఆత్మకు మరి నిత్యము పోరాటం జరుగుతుంటున్నది. And that's why Paul says, that which I will to do I do not, and that which I will not to do I end up doing. అందుకనే పౌలు అంటాడు, నేను చేయవలసింది నేను చేయలేకపోతున్నాను, నేను ఏదైతే చెయ్యను ఉద్దేశించట్లేదో దాన్నే చేస్తున్నానని పౌలు అంటున్నాడు. Our Christian life is a constant battle. మన క్రైస్తవ జీవితం ఒక నిత్య పోరాటం, యుద్ధము లాంటిది. A constant battle between the spirit and the flesh. కాబట్టి శరీరానికి ఆత్మకి మధ్యలో నిత్యము పోరాటం జరుగుతూ ఉంటుంది. And most often than not we seem to be failing or being defeated in that spiritual walk. కాబట్టి చాలా సార్లు మనము ఈ ఆత్మీయ నడకలో మనం ఓడిపోయేటువంటి వారంగా కూడా ఉంటున్నాం. We need all the help that we can get. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన సహాయం అంతటిని కూడా మనము పొందుకోవాల్సిన వారమై ఉంటున్నాం. This loving Lord not only gave his life for us, but he is also sending his Comforter so that he can strengthen you and me. కాబట్టి ఈ ప్రేమ కలిగినటువంటి ప్రభు నిన్ను నన్ను నీ కొరకు నా కొరకు తన ప్రాణం ఇవ్వడమే కాదు కానీ తన ఆదరణకర్తను మన యొద్దకు పంపేటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. This Comforter is also called the Counselor in one of the verses. కాబట్టి ఈ ఆదరణకర్త మరి కౌన్సిలర్ లేకపోతే ఆలోచనకర్తగా కూడా చెప్పబడుతుంటున్నాడు. Not only that, అంతేకాదు in verse 13 of John's Gospel chapter 16, 16వ అధ్యాయము యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో, when he the spirit of truth is come, అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు he will guide you into all the truth. మిమ్మును సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును. Oh, in this world there are so many things that are happening all around. మరి ఈ లోకంలో ఎన్నో విషయాలు జరుగుతుంటున్నాయి. There is war, news of war, there is news of joblessness, economic turmoil,
unimaginable things are happening around us. మరి ఎన్నో యుద్ధ సమాచారాలు లేకపోతే ఉద్యోగంలో లేకపోవడము మరి ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు మన చుట్టూ మనం చూస్తుంటున్నాము. But we are not afraid. కానీ మనకి ఆ భయము లేదు. No, why? ఎందుకు? Because we know the truth. మనకి సత్యము తెలుసు కాబట్టి. Because this was written in the word of God from before for your admonition and my admonition. కాబట్టి నీ యొక్క హెచ్చరిక కొరకు నా హెచ్చరిక కొరకు ఇది దేవుని వాక్యంలో ముందే రాపిచ్చి పెట్టబడి ఉంది. If the Lord had not ascended upon high, యేసు ప్రభు ఆరోహణం అయిపోయేవాడు కాకపోతే this spirit of truth would not have come and led you and me into this complete truth. కాబట్టి ఈ ఆదరణకర్త మనల్ని సంపూర్ణ సత్యంలోనికి సర్వ సత్యంలోకి నడిపించేటువంటి వాడు కాదు. This spirit is also called the power of God, power from above in Acts of the Apostles chapter 1 verse 8. కాబట్టి అపోస్తల కార్యము 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో మరి పరిశుద్ధాత్మ ఈ ఆదరణకర్త మరి ఆయన మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందెదరు అనే మాటను చూస్తున్నాం. And ye shall receive power after the Holy Ghost. I mean, you and I need power and strength to walk this wilderness journey. కాబట్టి ఈ అరణ్య జీవితంలో నీవు నేను మరి నడవడానికి పరిశుద్ధాత్మ యుద్ధ నుండి మనం శక్తిని పొందుకోవాల్సిన వారమై ఉంటున్నాం. And what gracious God he is that he has made all this provision for you and for me. కాబట్టి ఈ సౌకర్యం అంతా కూడా ఈ కృప కలిగిన దేవుడు నీ కొరకు నా కొరకు చేసి ఉంటున్నాడు. Lastly, చివరిగా Hebrews chapter 7 హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము verse 25 all together please. మరి 25వ వచనము మనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. Book of Hebrews chapter 7 హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 25వ వచనం all together loudly please. అందరం కలిసి చదువుకుంటాము. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that cometh unto him by నిరంతరము seeing జీవించుచున్నాడు he కనుక ever liveth to make intercession సంపూర్ణంగా for them. రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. So this ascended Lord is seated on the right hand side of the Father. ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసు ప్రభు తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉంటున్నాడు. He is playing the role of a high priest forever. ఆయన ప్రధాన యాజకుని పాత్రను మరి నిత్యత్వం కొరకై పోషిస్తుంటున్నాడు. By his own blood he entered into the holiest and made provision for you and for me. కాబట్టి తన స్వరక్తముతో ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలో ఒకసారి ప్రవేశించి ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పించి ఉంటున్నాడు. And what is he doing? ఏం చేస్తున్నాడు? Continuously he is making intercession for you and for me. కాబట్టి ఆయన నిరంతరము విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు నీ కొరకు నా కొరకు. Because he knows you and me. ఆయన నీవెవరో నేనెవరో ఆయనకి సంపూర్ణంగా He తెలుసు. knows how weak we are. మనం ఎంత బలహీనులమో ఆయన ఎరుగును. He knows how easily we are swayed in this wilderness walk. కాబట్టి ఈ అరణ్య జీవితంలో మనం ఎంత త్వరగా కొట్టుకొని పోతామో కూడా ఆయనకి తెలుసు. Because he is ascended, ఆయన ఆరోహణమయ్యాడు కాబట్టి, because he is seated on the right hand side of the Father as the high priest forever, కాబట్టి ప్రధాన యాజకుడుగా తండ్రి కుడి పార్శ్వమున ఆయన కూర్చున్నాడు కాబట్టి he is able to make intercession for you and for me. ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపనం చేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. To understand this, if you turn with me to John's Gospel chapter 1, దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయానికి verse 16. మనం వెళ్ళినట్లయితే 16వ వచనము. యోహాను సువార్త 1:16. And of his fullness have we all received grace for grace, it is written. ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనం అందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితిమి అని చూస్తుంటాం. So if you understand this, Israelites were chosen on the ground of grace. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు కృప అనేటువంటి దాని మీద వాళ్ళు ఎంచుకొనబడ్డారు. Right? కృప అనే పునాది మీద వాళ్ళు ఎంచబడ్డారు. They were small. వారు ఏదో కొద్ది జనంగా ఉంటిరి. Because in Hosea 1:7 it is written Jacob is small, right? Very small people. హోషేయ 1వ అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే వారు స్వల్ప జనముగా మరి చెప్పబడుతుంటున్నారు. There was nothing great in them. వాళ్ళలో ఏ గొప్పతనం లేదు. But yet the Lord chose them from idolatry, from Hur, the land of Hur, and to himself as his own people. కాబట్టి వారిని ఊరు అనేటువంటి ఆ గ్రామంలో నుండి వారు విగ్రహారాధనలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు వారిని ఏర్పరచుకున్నటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. Right? That was grace of God. అది దేవుని కృపై అంటున్నది. But when they were chosen, in spite of their being chosen, when they rebelled against God, God used to deal with them. కాబట్టి వారు ఏర్పరచుకొనబడిన వారు అయినప్పటికీ వారు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని మరి సంధిస్తూ వచ్చాడు. No wonder anybody about 20 years of age in the wilderness perished. అరణ్య ప్రాంతంలో 20 సంవత్సరాల వయసు దాటిన వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారండి? 20 సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరూ కూడా వారు నశించి they could not enter into the promised land. కాబట్టి వారందరూ కూడా కనాన్లోకి ప్రవేశించలేకపోయారు. But now tell me,
between yourself and myself, if we search our hearts and our conscience, మన హృదయాల్ని మన మనసాక్షిని మనం పరిశీలించుకున్నట్లయితే are we in any way better than the Israelites? ఇశ్రాయేళ్ల కంటే మనం ఏ విధంగానైనా శ్రేష్టమైన వారుగా ఉన్నామా? Are we not more rebellious than Korah himself? కోరహు కంటే మనం ఎంతగానో తిరుగుబాటు చేసేవారంగా Have లేమా? we not disobeyed God and after being saved, I am saying, మనం రక్షింపబడిన తర్వాత కూడా ఎన్నోసార్లు మనం అవిధేయత చూపించలేదా? but yet has God dealt with us like he dealt with them in Israel? కానీ ఇశ్రాయేలును దేవుడు ఎలాగైతే అరణ్య ప్రాంతంలో, as he dealt with them in wilderness, did he deal with us? దేవుడు ఇశ్రాయేల్ని అరణ్య ప్రాంతంలో వారిని మరి డీల్ చేసినట్టుగా మనల్ని చేశాడా? Has he? దేవుడు మనల్ని ఆ విధంగా మరి డీల్ చేస్తూ వచ్చాడా? He has never dealt with us accordingly. అట్లాగా ప్రభు మన ఎడల చేయలేదు. Why? Because ఎందుకంటే we were chosen on the ground of grace. మనము కృప అనే పునాది పైన మనం By ఏర్పరచుకొనబడ్డాము. Jesus Christ we have also received a cover of grace. యేసుక్రీస్తు వలన మనము ఆ కృప అనేటువంటి ఆ కవచాన్ని మనం పొందుకున్నాం. పై కప్పును కూడా పొందాం. ఆ పై కప్పును కూడా మనం పొందుకున్నాం. Right? Because he is seated on the right hand side of the Father. కాబట్టి తాను తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చున్నవాడుగా Continuously begging mercy for you and for me. మరి నీ కొరకు నా కొరకు మరి నిరంతరము ఆ కనికరము కొరకు ఆయన ప్రాధేయపడుతూ వస్తున్నాడు. When the Lord on high sees your disobedience and my disobedience, కాబట్టి దేవుడు నీ యొక్క అవిధేయతను నా యొక్క అవిధేయతను చూసినప్పుడు he sees his son first, the blood that he shed on your behalf and my behalf. కాబట్టి యేసు ప్రభు చిందించినటువంటి రక్తాన్ని, నీ పక్షాన నా పక్షాన చిందించిన రక్తాన్ని మరి దేవుడు మొదటిగా చూసి మన పట్ల కృప చూపిస్తుంటున్నాడు. Oh, what a glorious estate that you and I have been bought into because of this ascended Lord. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వలన మనం ఎంతో మహిమ కలిగిన స్థితిలోనికి మనం తేబడుతూ No వస్తున్నాం. wonder Paul writes in Philippians chapter 1 verse 6. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, Let's all read together please. మనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాము. Philippians chapter 1 verse 6. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనము. Being confident of this very thing that he, ఇది వరకు సువార్త I విషయంలో don't see any of you reading usually. I would love it if you all read it loudly, because nothing like reading the word of God, right? Please అందరూ బిగరగా చదువుకుంటాము. 6th verse. Being confident of this very thing that he which hath begun a good work in you will perform it until the day. యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నా. He has begun the good work. ఆయన మనలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించాడు. He will perform it until the day of Jesus Christ. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించునని మరి మనం గమనిస్తుంటున్నాం. And this is only because of his ascended state. కాబట్టి ఇది కేవలము తాను ఆరోహణమైనటువంటి కారణాన. By ascension he established a relationship with the Father. ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు తండ్రితో ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. He established a relationship with himself as a brother. మరి తనతో మరి ఒక సంబంధాన్ని ఒక సహోదరునిగా He made us ఏర్పరచుకుంటున్నాడు. to sit in heavenly places alongside him on the throne. మరి సింహాసనంపై తనతో కూడా మరి మనల్ని పరలోక స్థలంలో కూర్చుండబెట్టాడు. In his ascended estate he is preparing a place for you and for me. ఆ ఆరోహణమైనటువంటి స్థితిలో నీ కొరకు నా కొరకు ఒక స్థలాన్ని, నివాసములను And he is సిద్ధపరుస్తున్నాడు. going to surely come back to take you away to be with him forever. మరి నన్ను తనతో కూడా ఉండుటకు తీసుకుపోవడానికి ఆయన మరలా త్వరగా వస్తుంటున్నాడు. And as we wait for his return, మరి ఆయన రాకడ కొరకు మనము అపేక్షిస్తున్నటువంటి వారంగా he sent us his comforter and his counselor. మరి తన ఆదరణకర్తను మరి ఆలోచనకర్తను మన కొరకై, పరిశుద్ధాత్మను మన కొరకై పంపించి He has ఉంటున్నాడు. given us the power of God so that we are able to be strengthened in our walk. కాబట్టి మనము ఈ నడకలో మరి ఆత్మీయ నడకలో బలం పొందడానికి, శక్తి పొందడానికి తన పరిశుద్ధాత్మను The spirit పంపించాడు. of truth which will lead us into all truth. కాబట్టి మరి సర్వ సత్యంలోనికి నడిపించేటువంటి ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన కొరకై పంపించాడు. Not only that, అంతేకాదు కానీ he is also seated on the right hand side of the Father, interceding for you and for me. కాబట్టి నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపనం చేయుటకు ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉంటున్నాడు. He sandwiched us in grace. మరి కృపలో మనల్ని ఎంతో క్షేమంగా భద్రపరిచాడు. And he is going to complete the work that he has begun in your life and my life. కాబట్టి నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఆయన ఆరంభించిన సత్క్రియను మరి చివరి దినం వరకు, యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగిస్తాడు. So our hearts should be filled with gratitude. We should fall prostrate at his feet and worship this ascended Lord. కాబట్టి ఈ ఆరోహణమైనటువంటి ప్రభువును మనము కృతజ్ఞతతో మరి సాగిలపడి ఆయన సన్నిధిలో మనము ఆరాధించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. Because he is far above all.
కాబట్టి ఆయన అన్నిటికంటే పైగా ఉన్నటువంటి వాడు. Glorified forever, far above all. కాబట్టి అన్నిటికంటే ఆయన మహిమకరమైనటువంటి స్థలంలో మహిమకరమైన ప్రభుగా ఉంటున్నాడు. May the Lord help us to worship him in spirit and in truth. కాబట్టి ఆత్మతో సత్యంతో ప్రభువు మనం ఆరాధించినట్లుగా ప్రభు మనకు సహాయం చేయనుగా.